प्रोग्राम अज का मसला देख रहे तमाम दर्शकों का निघा स्वागत। दोस्तों, दसंबर 2019 तो पहला जब दुनिया के सब तो ज़्यादा वरतों किए जाने वाले शब्दों की गलबात होंदी सी तो मुकाबला माँ और प्यार दे विच हुंदा सी, यानी कि मदर या लव। लेकिन दसंबर 2019 तो बाद अचानक ही इन्हां दोनों शब्दों की बहुत ज़्यादा जिहड़े प्रयोग होंदे सी इन्हां नूं पछाड़दे होए जिन्हां शब्दों ने ह्यूमन वोकैबलरी दे विच जिहड़ी अपनी जगह बनाई वो दो शब्द ने कोरोना वायरस या कोविड-19। और असीं देख रहे हैं दिसंबर 2019 तो लगातार ये दो शब्द चाहे मनुखी वार्तालाप होवे, अखबार होन, टीवी होवे, सोशल मीडिया होवे, सारी चर्चा परिचर्चा इन्हां दोहां शब्दों के इर्द गिर्द ही दुआले आले दुआले घूम रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया दे विच कोरोना वायरस और कोविड-19 तो बिना कुछ नहीं हो रहा, होर भी बहुत कुछ नाल नाल हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते राष्ट्रीय पद्धर ते बहुत सारी गतिविधियां हो रही ने जिहड़ा कि साडा ध्यान अपने वल खिंचदियां ने, क्योंकि वो मनुखी जीवन और समुचे समाज के वास्ते बहुत वो अहम ने। असी अज दे प्रोग्राम अज दा मसला दे विच असी उन्हां राष्ट्री अंतरराष्ट्री लोकल स्थानक मुद्दों ते गल करांगे जिहड़े पिछले हफ्ते लगभग 7 दिनों के विच जिन्हां ने साडा ध्यान अपनी ओर खिंचिया है और सुर्खियां बनिया ने अखबारां दियां और लोगों ने इहदे बारे चर्चा की, क्योंकि इन्हां दा सीधा सीधा साडे जीवन के नाल संबंध है। इस करके अज दे प्रोग्राम का विषय रहेगा हफ्तावार गतिविधियां ते समीक्षा। और साडे इस प्रोग्राम दे विच गलबात करने वास्ते विषय माहिर वजों हाज़र ने साडे उचेचे सद्दे ते डॉक्टर कमलेश दुग्गल जी और साडे नाल दूसरे विषय माहिर ने श्री राकेश शांति दूत जी, जिहड़े दोनों ही बहुत उगे सीनियर जर्नलिस्ट ने। और साडा स्टूडियो दे विच निघा स्वागत। शुक्रिया। डॉक्टर दुग्गल, गलबात शुरू करांगे कोविड-19 दे नाल, क्योंकि पिछला हफ्ता होवे या पिछले लगभग 5 महीने होन वड्डी जिहड़ी गलबात है वो कोविड-19 के आले दुआले घूम रही है। दिसंबर 2019 के अखीरले हफ्ते दे विच जिहड़ा कोई पहला केस आया और उसकी चर्चा चीन तो शुरू हुई, लेकिन देखते हैं कि 5 महीनों के विच पूरी दुनिया के कोने कोने तक इन्हें अपनी पैठ बनाई और लगभग हर देश नूं अपने शिकंजे दे विच कसिया। ते जे असी पिछले हफ्ते गलबात करिए कि कोरोना मीटर जिहड़ा है, यानी कि कोरोना दा जो कोरोना वायरस और कोविड-19 दे जिहड़े अड अड प्रमुख गल्लां ने वो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय और जिहड़े स्थानक पद्धर ते उन्हां दा की स्थान है वो साडे नाल साझा करो। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 213 ਮੁਲਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਆ WHO ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3,65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1,68,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 4784 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 82,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1957 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 2277 ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 45 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਪਦੀਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ 15 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਪਦੀਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਚੇਚਕ, ਪੋਲੀਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਲਗਭਗ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਫੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਫੇਜ਼ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਫੇਜ਼ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੱਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਬੁੱਕ ਲਿਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਯੋਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਤਸਵ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹ ਨਿਪਟਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 2 ਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 4th ਫੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਹੇ ਭੈ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਭੈ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ 100% ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ 200 ਤੋਂ 500 ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5000 ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲੇ ਲਾਏ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਭੈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 43% ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਵੇਅਰ ਦਿਖੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ SGPC ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ, ਈਦ ਆਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਹੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਾਂ ਨਾਸਤਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਆ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਚਰਚ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਦ ਗੱਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਐਸੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 85% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਲਫੁਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ 15% ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਖੈਰ EMPLOYEES ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਭੈ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਹਮ यहाँ कहीं मर गए
तो हमारी तो लाश भी नहीं वहाँ पहुँच पाएगी। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਭੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 200 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਦ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਨੂਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਿਸ਼ੇ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਬੀਤਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਕਮਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਐਕਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ,
ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਤਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੇ ਦੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋਇਆ, ਲੱਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਡੋਕਲਾ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਪੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖੀ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਥਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਟਿੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਕਟ 'ਚ ਅਵਸਰ ਤਲਾਸ਼ੋ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਫਿਰ ਡੇਟਸ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ 100% ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ, ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਆਸ, ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਜੇ 12,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੀਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪੀਏਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੀ। PR 128 ਤੇ PR 129 ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਇਤਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 51 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।